वीआईपी कल्चर का इत्थे की मतलब है? हस्पताल है, कोई होटल तो नहीं है, तो फिर गरीब व्यक्ति कित्थे जाएगा? मरीज इन्ने वध गए ने, मौतों की गिनती इन्नी वध गई है कि संस्कार करने लई जगह नहीं मिल रही, कई जगह दफनाउण लई भी नहीं मिल रही। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬਸ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ? ਹੁਣ ਆਈਪੀਐਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਠੀਕ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸਨ ਤੇ ਕਿੰਗ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ KINNG ਸੀ, ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ। जो मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म बनाई जाती सी उस वास्ते तकनीकी सपोर्ट ते होर सारियां चीज़ां अक्षय कुमार की टीम वालों ही प्रदान कीतियां जांदियां सन राम रहीम नूं। पंजाबी नैशनल टीवी ते प्रोग्राम विचार चर्चा देख रहे दर्शकों का निघा स्वागत करते हैं। पंजाब च विधान सभा चोणां आउण वालियां ने ते नित ही कोई सियासी भुचाल इत्थे हुण आया ही रहिंदा है। बादलकियां नूं, कांग्रेस नूं ते भाजपा नूं ठिब्बी लाउण लई एक नवीं सियासी पार्टी जिहड़ी ओह पंजाब दे विच आ रही है। ओह किहड़ी है पार्टी तुहानूं प्रोग्राम दे विच दस्सांगे। इस तो इलावा अंबेडकर जयंती ते कैप्टन तो इलावा सुखबीर बादल ने किहड़े-किहड़े नवें ऐलान कीते ने ओह भी तुहानूं दस्सांगे। कोरोना की मौजूदा स्थिति की है, मामला कुछ टलिया आ जां स्थिति उवें दी उवें आ। इस तो इलावा होर भी बहुत सारे मुद्दों ते अज गलबात करांगे। इस वेले मेरे नाल स्टूडियो च मौजूद ने साडे एक्सपर्ट सरदार कुलदीप सिंह हीर जी। सत श्री अकाल सर, स्वागत करते हैं जी। सत श्री अकाल सर, शुरुआत कोरोना महामारी तो कर लैंदे आ। स्थिति थोड़ी जी सुधरी है जां उवें दी उवें ही है? स्थिति अगे तो भी ज़्यादा विगड़ी है जी। इस गल विच कोई शक नहीं कि दो नवे स्ट्रेन जिहड़े ने डबल म्यूटेंट स्ट्रेन ते एक होर जिहड़ा है ये नवे आए ने ते इन्हां दे मामले बहुत ज़्यादा आ रहे ने। है उही वायरस है पर थोड़ा रूप बदल के आया तो होर तरीके नाल बिहेव कर रहा है। टैक्नीकल व्यक्ति, डॉक्टर जां मैडिकल लाइन नाल जुड़े हुए लोग इस बारे ज़्यादा विस्तार नाल दस सकते हैं। उन्हां वल्लों जो दस्सिया जा रहा है उस मुताबक किते किते ये आंकड़े डॉक्टरां दे अपने रिकॉर्ड मुताबक सामने आए ने कि ये छोटी उम्र के बच्चों ते नौजवानों ते नूं वध बीमार कर रहा है। पर सरकार ने कोई अंकड़े जारी नहीं किए। सरकार ने अजे तक कोई इहो जी डिटेल जारी नहीं की जिस तो ये पता लग सके कि ये बजुर्गों ते है, ज़्यादा नौजवानों ते जां बच्चों ते असर कर रहा है। पर डॉक्टरों के अपने आंकड़े कुछ कह रहे हैं। हालात बहुत माड़े ने। भारत दे विच पिछले 24 घंटे की जे गल की जाए तो सरकारी आंकड़ियां मुताबक ही तकरीबन 2 ਲੱਖ तो वध नवे केस आए ने। ये वो केस ने जिहड़े डिटैक्ट होए ने, फड़े गए ने ते 1000 तो वध मौतां होईयां ने। करनाटक, महाराष्ट्र, पंजाब दे विच भी 60 तो वध मौतां होईयां दस्सियां जांदियां ने। कई जगह ते मौतां दी दर वध है। पिछले प्रोग्राम च असीं दस्सिया सी कि जिन्हां सूबिਆਂ 'ਚ चोणां हो रहीਆਂ ने उत्थे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केस पाए जा रहे ने। कुंभ दे मेले दे विच बुधवार नूं शाही इशनान सी ते उत्थे भी दस्सिया गया कि वड्डे पੱਧਰ ते नियमां दी उलंघना होई है ते जिहड़े अधिकारी उत्थे लगे होए ने उन्होंने ने कहा कि असीं बड़े जोरदार तरीके नाल मास्क वंड रहे ते लोकां नूं समाजिक दूरी बना के रखण लई कह रहे हां, पर इस दे बावजूद उलंघना हो रही है, लोग साडी सुन नहीं रहे। तो तसल्ली वाली इक्को एक गल ये उत्थे दसी गई कि इस बारी कुंभ दे मेले वास्ते घट लोग गए ने, उन्ने लोग गए नहीं, अपनी समझ नाल ही लोग रुके हुए ने ते जिहड़े गए ने उह नियमां दी पालना नहीं कर रहे। इस तरह कई समाजिक तौर तरीकों नूं भी बदलिया नहीं जा रहा। कई फंक्शन जिहड़े ने उवें कीते जा रहे ने और लोकां नूं सद के बुला के पार्टियां कीतियां जा रही ने। संस्कारां ते भी वध घट हो रहे हैं, भोगां ते भी वध घट हो रहे हैं ते कई जगह ते इहो जिहे मामलिਆਂ ਦੇ इकट्ठे ਜਿਹੜੇ केस सामने आए ने जिथे पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ गैदरिंग ਜਾਂ पार्टीज़ कीतियां गईयां। मुंबई की गल करिए
ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲੈਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕੋ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ VIP ਲੋਕ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਪਰ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ। VIP ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲਾਓ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। CBSE ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 12ਵੀਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ COVID-19 ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ 2021 ਆ ਗਿਆ, COVID-19 ਜਿਹੜਾ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, 20 ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ 21 ਦਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਵਸਾਉਂਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 35-40 ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 11-12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਕਾ ਉਤਸਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਓ ਗਾਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਲਗਵਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਟੀਕਾ ਹੁਣ ਸਪੁਤਨਿਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੰਡ ਰਹੇ ਸੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ WHO ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਗਏ, ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਦਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ 20-25 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਮੇ ਕਿਤੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਵਿੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੁੱਦੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਆ। ਕੀ ਆ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇੰਨੀ ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਵੇ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 50 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਸਵਲੀਨ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਕੜੇ ਕਰਕੇ ਫੈਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ WHO ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਹੋਣ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਈ ਘੁੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਟ ਗਏ ਨੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ OPD ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਂਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਵੈਨਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ IPL ਚੱਲ ਰਿਹਾ। IPL ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ IPL ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਬਸ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਫੋਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ, ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ODNI, ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ
ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੁਝ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CPEC ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ODNI, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਨ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਵਾਚਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਲੋਬਲੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਡਮਿਰਲ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਪ, ਵੱਡੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਤੌਖਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇਕ ਨੇ। ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਸਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਖੜਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਗੂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਗੂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਐਲਾਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ 1% ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੋਟੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਚੌਂਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਲੇ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਗੋ ਲਾਗੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਤੇ 2021-22 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੇ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ
ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਤੜੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ 1 ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ? ਅਜੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਟ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਟ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ? ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 1998 ਬੈਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਈਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 2 ਕੇਸ ਹਨ, ਕਿਡਨੀ ਰੈਕਟ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਚਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੱਦ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਭਾਵੇਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 48 ਲੱਖ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ SIT ਦੀ ਚਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ MSG2 ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ 2 ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਬਲਿੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਬਲਿੰਗ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਟੋਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਠੀਕ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸਨ, ਤੇ ਕਿੰਗ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ KINNG ਸੀ, ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਠੀਕ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਗ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਰੇਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵੱਡੇ ਨੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਚਹੇਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਸੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਚਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ, ਪਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭੁਚਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ
ਟਕਸਾਲੀ ਜੋ ਭਾਵ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਈ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੂਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤੀਏ ਨਾ ਜਿੱਤੀਏ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦ ਸੋਚਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਸ਼ੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਊਠ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵਟ ਬੈਠਣਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਆਖਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਭੁਚਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।